Welcome all students. Previous lecture we have to studied functions of testes. Number one function that is production of sperms and second that is testosterone. That is production of male sex hormone called as a testosterone and which control the secondary sexual character in male. What are the main secondary sexual character? Number one beard, mustache, broadening shoulder, deepening voice, all these are the secondary sexual character. Then next topic, that is today's next topics, male in the male reproductive system. What are the different names of parts of male reproductive systems? Number one, previous lecture we have studied there are two types. Number one, external genitalia, internal genitalia. In external genitalia, only scrotum and penis. Scrotum, what is scrotum? Previous lecture, previous slide, all these are the scrotum. And scrotum, it is a pouch like structure, and each scrotum consists of two compartments and each compartment containing single testes. All these are single compartment. Then scrotum. And now the each compartment containing how many, that is only one testis is present. Then next, that is what are the different parts of male reproductive system? External genitalia, internal genitalia. In external genitalia, scrotum, and next second part, that is penis. All these are the penis. Then second term, that is internal genitalia. Internal genitalia consist of different parts. Number one, that is testes. Number second, epididymis. Number third, vasa differentia. जे नाव दिले डक्टस डिफरन्स, म्हणजेच त्या ठिकाणी त्याला म्हणायचं वास डिफरन्स. देन इजॅक्युलेटरी डक्ट. नेक्स्ट पार्ट ejaculatory duct, and next one that is urethra. All these are the urethra. ह्या urethra जो आहे हा urethra, they are arising from the urinary bladder. Urinary bladder, the main function of urinary bladder is store the urine temporarily, and urine passes from the urinary bladder to the urethra. Then another part of internal genitalia, that is accessory sex glands. What are the accessory sex gland in male reproductive system? Number one, seminal vesicle. These are present in pair. Number second, prostate gland. All these are the prostate gland. All these are the prostate gland. And third part, that is Cowper gland. It is also called as a bulbourethral gland. आता accessory sex gland कोणत्या कोणत्या सांगितल्या? नंबर वन सेमिनल व्हेसिकल, या सेमिनल व्हेसिकल्स. नंबर टू प्रोस्टेट ग्लँड, या प्रोस्टेट ग्लँड. and third bulbourethral gland. Bulbourethral gland is also called as a Cowper gland. म्हणजे सेक्स ग्लँड किती आल्या? तीनच आल्या. परत सांगतो, सेमिनल व्हेसिकल, प्रोस्टेट ग्लँड आणि कॉपर ग्लँड. चला आता आपला नेक्स्ट पॉईंट आपण बघणार आहोत. मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये आपण पहिला पार्ट बघितला तो म्हणजे टेस्टीज. नंबर सेकंड, in testes, histological structure of testes. What is histology? Histology, it is a branch of biology which deals with the study of which deals with the study of tissue. टेस्ट, आता आपल्याला काय करायचं आहे की टेस्टिसमध्ये फक्त आपल्याला एवढंच माहीत आहे की प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, इट्स सिक्रेट मेल सेक्स हार्मोन. ॲक्च्युअल त्याच्यामध्ये त्याचा सेक्शन आपल्याला बघायचा आहे. आपण आपल्या समोर जी डायग्राम आहे ती LS आहे, लॉंगिट्युडनल सेक्शन आहे टेस्टिसचा. मग त्याच्या आतमध्ये स्पर्म फॉर्मेशन कसं होतं
अशा कोणत्या सेल्स आहे का ते सेल्स मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करतं, ते आपल्याला ह्या दोन पार्ट्स, आपल्याला हे दोन महत्त्वाचे फंक्शन्स कसे होतात टेस्टिसमध्ये ते आपल्याला पाहिजे. फर्स्ट थिंग अबाउट द कव्हरिंग ऑफ टेस्टीज. मी स्क्रोटम बद्दल बोलत नाहीये, मी फक्त कशाबद्दल बोलतोय की टेस्टीजचं कव्हरिंग. तर टेस्टीजचं कव्हरिंग जे आहे याच्यामध्ये दोन महत्त्वाचे लेयर्स असतात. या ठिकाणी मी दाखवतो बघा. कव्हरिंग, these are the covering. Number 1 covering tunica albuginea, number 2 tunica vaginalis. त्यातला आपला पहिला बघायचा आहे tunica albuginea, that is outermost externally covered by collagenous connective tissue layer called as a tunica albuginea. आणि दुसरं जे आहे ते म्हणजे आतले आत, सेकंड, दॅट इज इंटरनली इनकम्प्लीट आहे. हा कसा आहे? इनकम्प्लीट आहे. हा पूर्ण काय? हा इनकम्प्लीट आहे. इनकम्प्लीट कव्हरिंग कॉल्ड ॲज ट्युनिका व्हजायनॅलिस. आणि त्याच्या आतमध्ये परत एक असतो ट्युनिका व्हॅस्क्युलोसा. म्हणजे याच्यामध्ये कोणते आले? एक्सटर्नली एक, इनकम्प्लीट एक, आणि इनर जो आहे तो vasculosa. Now the vasculosa is a thin membranous layer. म्हणजे आपल्याला एवढं कळलं की त्या टेस्टिसचं लेअर 3 आहे. नंबर 1 ट्युनिका अल्बुजिनिया जो एक्सटर्नली प्रेझेंट आहे. नंतर इनकम्प्लीट पेरिटोनियल कव्हरिंग जे आहे ते ट्युनिका व्हजायनलिस आहे. आणि तिसरा जे आहे तो ट्युनिका व्हॅस्क्युलोसा. मग तुम्हाला या ठिकाणी मी 3 नावं दाखवतो जे कव्हरिंग आहे त्याच्यामध्ये: ट्युनिका अल्बुजिनिया, ट्युनिका व्हजायनॅलिस आणि ट्युनिका व्हॅस्क्युलोसा. आता आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचं या ठिकाणी बघायचं आहे की हे जे ट्युनिका अल्बुजिनिया आहे या ठिकाणी प्रत्येक टेस्टिसमध्ये इच टेस्टिस इंटू अबाउट 200 to 300 टेस्टिक्युलर लोब्युल्स. आता लोब्युल्स काय आहे? हा एक लोब्युल आहे. हा जो आहे हा एक पूर्ण एक लोब्युल आहे. हा जो एक आहे हा काय आहे? लोब्युल आहे. या लोब्युलमध्ये एक मिनिट, फक्त एक स्लाइड थोडीशी फास्ट पुढे गेली. इच टेस्टीज कंटेनिंग, आता या ठिकाणी आपल्याला दिसतात 1 2 3 4 5 6 7 8, हे काय सगळे लोब्युल्स आहे. अँड इच लोब्युल अशी किती आहे? सगळे टोटल किती असते एका टेस्टिसमध्ये? इच टेस्टिस कंटेन इंटू अबाउट 200 to 300 टेस्टिक्युलर लोब्युल्स अँड नाव दी इच लोब्युल विथ 1 to 4. इथं त्या ठिकाणी दाखवलं बघा, 1 2 दाखवले. असे किती असतात एका लोब्युलमध्ये? लोब्युल, टेस्टिक्युलर लोब्युल, याला शब्द काय वापरायचा? टेस्टिक्युलर लोब्युल. हा पूर्ण एक जो आहे याला म्हणायचं टेस्टिक्युलर लोब्युल. एच लोब्युल कंटेनिंग 1 to हायली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स. हा काय सगळा? सेमिनिफेरस ट्युब्युल. आतमध्ये हे जे येलो कलरचे दिसतात हे सगळे काय आहे? सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स. देन इच सेमिनिफेरस ट्युब्युल इज इंटरनली लाईन बाय. आता आपण काय करूया, या एक आपण सेक्शन बघूया, टीएस बघू. आपल्या टीएसमध्ये सेमिनिफेरस ट्युब्युलमध्ये स्पर्म फॉर्मेशन कसं होतं आणि त्याच्यामध्ये कोणते कोणते लेयर्स असतात ते आपण बघूया. तर या सेमिनिफेरस ट्युब्युल याच्यामध्ये आपण बघतोय टीएस ऑफ टेस्टिस. आता हा सेक्शन आहे, टीएस आहे. टीएस मीन्स ट्रान्सफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस. Now in seminiferous tubule it contains number of, in TS of testis it contain number of seminiferous tubule. Each seminiferous tubule, आता या ठिकाणी आपण बघितलं हा सेक्शन आहे. ह्या सेक्शनमध्ये हे गोल राऊंडेड ओव्हल शेप दिसतात आपल्याला, हे सगळे सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स आहे. जसं आपण 4 पाईप घेतले आणि कट केले तर आपल्याला वरून दिसताना ते गोल गोल दिसतात. आता आधी साईडला आपल्याला ते
ट्यूब दिसत होती आणि ट्यूब जर अशी कट केली तर दिसताना वरून कशी दिसतात, सर्कलमध्ये दिसतात किंवा राऊंडेडमध्ये दिसतात. आता आपण यातला एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाहूया. हा एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आहे. Each seminiferous tubule is internally lined by cuboidal epithelium. These are the single layered. Now it is also called as a cuboidal epithelium. हे सगळं काय आहे, क्युबायडल इपिथिलियम. आता या ठिकाणी in between the seminiferous tubule there is a pyramid shaped structure cell called as a, now this cell is also called as a Sertoli cell, and now the it is a Sertoli cell is also called as a ulnar cell. But inside the seminiferous tubule there is a formation of and development of sperm take place. Now the cuboidal epithelium is also called as a primary spermatogonium, and primary spermatocyte. Now germinal epithelium divides and redivides to forms spermatogonia, and spermatogonia divide and redivide into secondary spermatocyte, and secondary into spermatid, and spermatid into spermatozoa. आता या ठिकाणी आपण परत एकदा थोडंसं आधीच्या स्लाइडमध्ये आपण आणखीन याच्यामध्ये क्लिअर करू. आता या ठिकाणी बघा एक स्लाइड आहे, स्पर्मेटोजेनेसिस कसं होतं. म्हणजे आता या ठिकाणी बघितलं आपण, ही सर्टोली सेल आहे, हे जर्मिनल इपिथिलियम आहे. नाउ दी जर्मिनल इपिथिलियम develops into primary spermatocytes, and primary spermatocytes develops into secondary spermatocytes. म्हणजे इथं काय आलं, जर्मिनल सेलचं डेव्हलपमेंट कशामध्ये झाली, प्रायमरी स्पर्मेटोसाइट, प्रायमरी इंटू सेकंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. इथे जे दाखवलं या ठिकाणी हे स्पर्मेटोसाइट्स, प्रायमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, आणि सेकंडरी स्पर्मेटोसाइट्स पासून या ठिकाणी हे जे स्पर्म दिसतात ते नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए स्पर्मॅटिड्स. हे काय आहे, हे सगळे स्पर्मेटोसाइट्स आहे. देन स्पर्मेटोसाइट डेव्हलप्स इनटू स्पर्मॅटोझोआ, अँड स्पर्मॅटोझोआ इज नथिंग बट स्पर्म. म्हणजे स्पर्म फॉर्मेशन कसं होतं ॲक्च्युअल, परत सांगतो. Germinal epithelium develops into primary spermatocyte, and primary spermatocyte develops into secondary spermatocyte, and secondary spermatocyte develops into spermatids, which is an haploid. All these are the secondary is haploid, and spermatid haploid, and spermatozoa, and spermatozoa is nothing but spermatozoa. But after formation, after spermatogenesis, what is spermatogenesis? Formation and development of sperm is also called as a spermatogenesis. डेव्हलपमेंट झाली आहे, फॉर्मेशन झालं, म्हणजे या प्रोसेसला म्हणायचं स्पर्मॅटोजेनेसिस. आफ्टर स्पर्मॅटोजेनेसिस, नाउ ऑल दीज आर द स्पर्म, दे आर इमॅच्युअर्ड स्पर्म. इमॅच्युअर्ड आहे, हे कसे इमॅच्युअर्ड आहे. हे मॅच्युअर्ड कधी होतील, इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देर इज अ पिरॅमिड शेप. या ठिकाणी ही पिरॅमिड सेल आहे, मी जे आत्ताच नाव सांगितलं सर्टोली सेल. नाउ दिस सर्टोली सेल प्रोव्हाइड नरिशमेंट टू द इमॅच्युअर्ड स्पर्म. मग आता हे दे आर नाउ दी ऑल बंडल ऑफ स्पर्म दे आर मूव्ड ॲट द टिप ऑफ सर्टोली सेल. फॉर विच पर्पज? बिकॉज सर्टोली सेल गिव्स नरिशमेंट टू द इमॅच्युअर्ड स्पर्म, अँड देन विल गेट मॅच्युअर्ड. ओके, ठीक आहे. इथपर्यंत कळलं आपला की स्पर्मेटोजेनेसिस कसं होतं. जे स्पर्म तयार होतील ते मॅच्युअर्ड असतात, आणि त्या इमॅच्युअर्ड स्पर्मला नरिशमेंट द्यायचं काम कोण करतं, तर ती ही सर्टोली सेल. ओके, तर या ठिकाणी आपण ह्या डायग्राममध्ये आपण पाहिलं की स्पर्मेटोजेनेसिस कसं होतं. तर याच्यामध्ये आपल्याला पाहता येईल की या ठिकाणी जे ह्या ज्या कॉइल झालेल्या हायली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिसतंय, हे सगळे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आहे. याच्यामध्ये स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस होते, एवढी आपल्या इथपर्यंत कळाली. तर नेक्स्ट स्लाइडमध्ये आपण पाहूया. या ठिकाणी बघा, ह्या टिपवरती सुद्धा स्पर्म्स जे आहे या सर्टोली सेलच्या टिपवरती आलेले आहेत, आणि ही सर्टोली सेल काय करते, याला ह्या स्पर्मला नरिशमेंट देत आहे. म्हणजे सर्टोली सेल प्रोव्हाइड नरिशमेंट टू द इमॅच्युअर्ड स्पर्म,
and will get matured. All these are the matured sperms. Okay, then most important thing about the interstitial cell. Interstitial cell नाव या ठिकाणी तुम्हाला दाखवतोय बघा. या ठिकाणी एक ग्रुप ऑफ मास ऑफ सेल आहे. कुठे असतात ते? इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. इकडे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इकडे पण काय आहे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आहे. दोन सेमिनिफेरस किंवा तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मध्ये ग्रुप ऑफ मास ऑफ सेल. नाउ दिस ग्रुप ऑफ मास ऑफ सेल कॉल्ड एज ए interstitial cell or another name that is Leydig cell. Now this interstitial cell or Leydig cell secrete second function of testis, that is male, it secrete male sex hormone, that is testosterone. What is the function of testosterone? Which control the secondary sexual character. आपल्याला फक्त एवढं माहित होतं की दोनच फंक्शन आहे टेस्टिसचे. पहिलं म्हणजे प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म आणि दुसरं म्हणजे इट सिक्रेट मेल सेक्स हार्मोन. मग आपण टेस्टिसच्या आतमध्ये बघितलंय की स्पर्म प्रोडक्शन कसं होतंय. त्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलमध्ये स्पर्म प्रोडक्शन कसं होतं ते आपण बघितलं. आणि दुसरा जो आपला मुद्दा बघायचा होता की मेल सेक्स हार्मोन या ठिकाणी कंट्रोल कसं केलं तर किंवा मेल सेक्स हार्मोन कोण सिक्रीट करतं, अशा कोणत्या सेल्स आहे का ते मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करतात. त्याचंही आपल्याला उत्तर मिळालं आज. कोणतं? की इंटरस्टिशियल सेल is present in between the seminiferous tubule called as a interstitial cell or Leydig cell, and now this Leydig cell or interstitial cell secrete hormone, that is male sex hormone called as a testosterone. बघा, जसं मेलमध्ये एकच हार्मोन असतो, सेक्स हार्मोन मेलमध्ये फक्त एकच असतो, तो म्हणजे टेस्टोस्टिरॉन. आणि फिमेलमध्ये दोन सेक्स हार्मोन्स असतात. नंबर 1 प्रोजेस्टिरॉन अँड नंबर 2 टेस्टोस्टिरॉन. सॉरी, प्रोजेस्टिरॉन आणि इस्ट्रोजन असे दोन हार्मोन्स त्या ठिकाणी फिमेलमध्ये असतात. मेलमध्ये फक्त एकच असतो, तो म्हणजे टेस्टोस्टिरॉन. ओके, या ठिकाणी ही हिस्टॉलॉजिकल स्ट्रक्चर जे आहे टेस्टिसचं ते आपण या ठिकाणी बघितलेलं आहे. मी थोडंसं पुढे जातो. आता आपण सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्याला जे बघायचं आहे की मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये कोणते कोणते पार्ट्स असतात. आता या ठिकाणी आपण बघूया. एक नंबरचं आहे, कारण आपल्याला मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचे प्रत्येक पार्टचे नाव आपल्याला माहीत असणं गरजेचं, कारण याच्यावरती बोर्ड एक्झामला ब्रॉड क्वेश्चन विचारला जातो. डिस्क्राईब मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम ऑफ मॅन. तर आधी आता आपल्या पुस्तकामधली ही डायग्राम आहे आणि ह्या पुस्तकामधली डायग्रामवरून आपण त्याची नंबरिंग दिली. फक्त आपल्याला त्याला नावं द्यायचे. मग काय नाव देता येईल आपला? ही एक नंबर आहे. ह्या डायग्रामला, ही जी डायग्राम आहे ह्या डायग्राममध्ये नंबर 1 दॅट इज नंबर 1 सेमिनल व्हेसिकल. काय? हा सेमिनल व्हेसिकल. 2 नंबरला या ठिकाणी आपण बघितलं तर या ठिकाणी इजॅक्युलेटरी डक्ट आहे. कोणता? इजॅक्युलेटरी डक्ट. बघा, लक्षात ठेवा, पॉईंट या ठिकाणी मी दाखवतोय, इजॅक्युलेटरी डक्ट. 3 नंबरला कॉपर ग्लँड, इकडून एक, दे आर प्रेझेंट इन पेअर. हे बघा, एक लक्षात ठेवा, हे याच्यामध्ये पेअरमध्ये काय काय आलेलं आहे. टेस्टीज पेअरमध्ये इकडून आहे, इकडं आहे आणि इकडं पण आहे पेअरमध्ये. दुसरा पार्ट जो आहे तो इपिडायमिस, हा पण पेअरमध्ये आहे, इकडं पण आहे, म्हणजे टेस्टीज इपिडायमिस हा पण पेअरमध्ये आहे. वासा डिफरन्शिया मी 2 या ठिकाणी काउंट केले म्हणून त्याला वासा डिफरन्शिया म्हणायचं. आणि एक असेल तर वास डिफरन्स, 2 असेल तर वासा डिफरन्शिया, म्हणजे हा पण पेअरमध्ये. त्याच्यानंतर इजॅक्युलेट डक्ट इकडं पण आहे, इकडं पण आहे, म्हणून याला पण काय म्हणायचं, हा पण पेअरमध्ये आहे. आता दुसरं जे आहे सेमिनल व्हेसिकल, इकडून पण आहे आणि इकडून पण आहे. याचं थोडं सेक्शन दाखवल्यामुळे तो या ठिकाणी असं दिसतंय, पण सेमिनल व्हेसिकल सुद्धा पेअरमध्ये असतात. प्रोस्टेट ग्लँड एकच आहे, सिंगल आहे ती. दुसरी जी आहे ती बल्बो युरेथ्रल ग्लँड, म्हणजेच आपण त्याला कॉपर ग्लँड, पण ही पेअरमध्ये आहे. म्हणजे आपल्याला हे समजलं पाहिजे की कोणते पार्ट्स पेअरमध्ये येतात आणि कोणते सिंगल येतात, हे पण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. आता 1 नंबरला आपण घेत होतो. 1 नंबरला या ठिकाणी सेमिनल व्हेसिकल, या ठिकाणी इजॅक्युलेटरी डक्ट. 3 नंबरला या ठिकाणी कॉपर ग्लँड्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए बल्बो युरेथ्रल ग्लँड. त्याच्यानंतर पुढचं जे आहे तो म्हणजे या ठिकाणी 4 नंबरला हा युरेथ्रा. काय? हा युरेथ्रा. या ठिकाणी 5 नंबरला इपिडायडायमिस. 6 नंबरला टेस्टीज.
7 नंबरकडे जाऊ आपण. या ठिकाणी पियर शेप्ड द मेन फंक्शन ऑफ दिस पार्ट दॅट इज स्टोर द युरिन टेम्पररली दॅट इज युरिनरी ब्लॅडर. 7 नंबरला काय येईल? युरिनरी ब्लॅडर. 8 नंबरला या ठिकाणी प्रोस्टेट ग्लँड. प्रोस्टेट ग्लँड सिंगल आहे म्हणून त्या ठिकाणी 8 नंबरला प्रोस्टेट ग्लँड. 9 नंबरला या ठिकाणी वास डिफरन्स. मी शब्द काय वापरलाय? वास डिफरन्स. दोन असतील तर पेअरमध्ये धरलं असतं, दोन्हीकडे दोन्हीही लेबल म्हणजे दोन्ही बाण या ठिकाणी 9 कडे दाखवले असते तर या ठिकाणी वासा डिफरन्स म्हटलं असतो, पण सिंगल आहे म्हणून त्याला वास डिफरन्स म्हणायचं. आणि 10 नंबरला जो आहे तो म्हणजे याला म्हणायचं ग्लान्स पेनिस. ग्लान्स पेनिस. चला आपण परत एकदा नाव बघूया. नंबर 1 सेमिनल व्हेसिकल, नंबर 2 इजॅक्युलेटरी डक्ट, नंबर 3 काउपर ग्लँड, नंबर 4 युरेथ्रा, नंबर 5 इपिडाडायमिस. लक्ष ठेवा, इकडं पण लक्ष ठेवा, बरोबर त्या ठिकाणीच नाव येतंय का. 6 नंबर टेस्टीज, 7 युरिनरी ब्लॅडर, 8 प्रोस्टेट ग्लँड, 9 वास डिफरन्स आणि 10 ग्लान्स पेनिस. हे आपल्या पुस्तकामध्येच नंबरिंग दिलंय. या ठिकाणी मी तुम्हाला प्रत्येकाचे नाव या ठिकाणी सांगितले, कारण की जोपर्यंत आपला मेल रिपोर्टिंग सिस्टीमचे पार्ट्स कळत नाही तोपर्यंत आपल्या पुढचं या ठिकाणी समजणार नाही आहे. त्यामुळं आपण या ठिकाणी फक्त आज तुम्हाला एवढंच काम करायचं आहे की प्रत्येक पार्ट्स कोणते कोणते आहे हे आपल्या, मी तुम्हाला काही नोट्स पण तुम्हाला काल मी पाठवले आहेत, त्यावरून आपला प्रत्येक पार्टचा मेल रिपोर्टिंग सिस्टीमचा प्रत्येक पार्टचा या ठिकाणी आपला स्टडी करायचा आहे. एक सायंटिफिकली व्ह्यू समोर ठेवून आपण जर स्टडी केला तर या ठिकाणी कोणताही या चॅप्टरमध्ये कोणताही प्रॉब्लेम येणार नाही. सर्व मुलांनी आपले हा व्हिडिओ समजला नसेल तर एकदा दोनदा तुम्ही तो पाहत चला, समजून घेत चला की तुम्हाला या ठिकाणी स्टडी फ्रॉम होम या उपक्रमाअंतर्गत आपण या ठिकाणी ऑनलाईन लेक्चर देत आहोत. सगळ्यांनी व्यवस्थित अभ्यास करा. तर आपण या ठिकाणी आज तुम्हाला फक्त या डायग्रामचे नाव या ठिकाणी पाठ करायचे म्हणजे आपल्याला उद्याच्या लेक्चरला प्रत्येक पाठ समजेल. तर आपण या ठिकाणी थांबूया. सर्व मुलांनी चांगला अभ्यास करा आणि आपल्याला प्रत्येक कन्सेप्ट कशी आपली क्लिअर होईल यासाठी तुम्ही प्रयत्न करा. मीही तुम्हाला सोप्या भाषेमध्ये सांगण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करतोय. तुम्हीही मन लावून अभ्यास करा. त्या दिलेल्या नोट्स तुमच्या वहीमध्ये लिहित चला. जेवढं आपलं दिवसभरामध्ये शिकवलं जाते तेवढ्या नोट्स तुम्ही तुमच्या हाताने तयार करत चला आणि मन लावून अभ्यास करा. धन्यवाद. ओके.